اور آپ کی چوکھٹ کے منگتے ہیں جائیں کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، محبتوں کو فروغ دے کر شعور ملت جگانا ہوگا۔ یہ کون ہے جو ہمیں میں رہ کر ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہمیں میں رہ کر ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں؟ چلو یہ سوچیں۔ آج یوم آزادی کے موقع پر ایک شاندار شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ یہ ایک نعت بھی سنائیں گے، ایک ملی نغمہ بھی سنائیں گے اور بہت سے شاندار اور خوبصورت باتیں کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ایسی باتیں، ایسے نعت اور ملی نغمے اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے۔ السلام علیکم، میں ہوں سیف اللہ بزدار اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے سیف اللہ بزدار۔ لوگ تو ناگا پربت کو مرشد بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں وہ سب بڑے خوبصورت ہیں۔ مجھے تو یہ گلبرگ گرین مال بھی مرشد لگتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، انسانی ہاتھوں نے اور انسانی ذہن کا یہ کمال ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور ساتھ ہی یہ مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آ کر میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ آج تو ایک حضرت صاحب نے مجھے پکڑائی دیا، یہ کہتے ہیں کہ میں ملتان شریف کا ہوں، تو اس سے سرائکی میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سرائکی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، یہ نعت بڑے اچھے سناتے ہیں، تو اس سے نعت بھی سنیں گے۔ اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا اچھا نوجوان، اتنا بھولا بھالا میٹھا، مجھے یہ اچھا لگا۔ میں نے بڑی ریکویسٹ کی ہے اور خاص طور پر میں نے یہ بات کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ہوٹل پہ کام کرتا ہوں۔ کون سا ہوٹل ہے جی؟ یہ شیراز ہوٹل ہے، شیراز ہوٹل کے مالک ہے، اس کے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کی حجت کر کے ہم نے، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مقبول احمد سے ہم نے نعت سننی ہے اور ہم نے اس کو ریکویسٹ کیا ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم دیا، کہتا ہے شیراز ہوٹل کا میرا باز مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ پہلے سے بھی میں نے کچھ دیر کیا، میں نے ہاتھ جوڑ کر شیراز ہوٹل کے مالک سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ محمد مقبول احمد صاحب کو آپ جھڑکے نہیں بلکہ اس کا ویڈیو سنیں۔ اس کو ہم یوٹیوب پر بھی لگا رہے ہیں اور اس سے نعت بھی سنیں گے، اس کے ساتھ ہم بہت ساری گپ شپ بھی کریں گے۔ حضرت صاحب کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے عرصے سے آپ اسلام آباد میں ہیں؟ مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ صرف 1 مہینہ؟ تو لگتا تو ہے آپ صدیوں سے ادھر رہتے ہیں۔ جی بس وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو پانی راس آ جاتا ہے نا، آپ کو راس آ گیا اسلام آباد کا پانی راس آ گیا۔ اچھا، اسلام آباد آپ کو کیسے لگا؟ اسلام آباد کے لوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ جی اسلام آباد کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، جہاں میں اچیومنٹ کے لیے جاتے ہیں، آپ جس طرح ملی نغمے ہو رہے ہیں، کمپٹیشن ہو رہے ہیں، جی جی، تو سب لوگ ماشاءاللہ اچھے سے پیار سے پیش آتے ہیں اور باقاعدہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے۔ اور ایسی جگہ بھی ہیں جن لوگوں نے مجھے موقع دی، اور الحمدللہ یہ گیگا مال والے جو انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں، جی جی، انشاءاللہ اس میں بھی انہوں نے ہم کو دعوت دی ہے، تو 17 اگست کو انشاءاللہ ہم وہاں بھی جا رہے ہیں، اور باقی ایونٹس ہیں وہ آن لائن وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اپنے، جی جی، تو اس کے والے سے بھی ایسا ہے الحمدللہ۔ وہاں بہت لوگ اچھے ہیں یہاں اسلام آباد۔ محمد مقبول صاحب، آپ سرائکی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں؟ جی گھر میں جو ہماری بیسیکلی زبان ہے خاندان میں وہ تو سرائکی ہے۔ سرائکی ہے۔ فل سرائکی۔ آپ کا قوم کیا ہے؟ کیا کون سے سرائکی ہو؟ جی ہم سیدو خیل ہے، اور ہماری جو ذات بات ہے وہ ہے نیازی۔ اسدو کھیل ویسے تو پٹھان ہے نا؟ ایسا ہی آپ لگتے بھی پٹھان منڈا لگتے ہیں، ہے نا؟ جی۔ اچھا، آج ہم آپ سے نعت سنیں گے، جی۔ اس کے نعت کے بعد ہم ایک ملگی نغمہ بھی سنیں گے، کیونکہ 14 اگست کا پروگرام ہے۔ 14 اگست پروگرام میں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ آپ شیراز ہوٹل ہے نا، یہ شیراز ہوٹل والے سے ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں، آپ کو اتنا 5-10 منٹ جو ہم لے رہے ہیں یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہمارے محمد مقبول صاحب کو آپ پریشان نہیں کریں گے، اتنا پیارا شخصیت،
एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मुस्तकबिल मोहम्मद मकबूल साहब का बहुत ही रोशन है। एक दिन आप फ़ख्र करेंगे कि मोहम्मद मकबूल साहब हमारे यहाँ काम करते थे। तो ऐसा नहीं है, हर किसी ने ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे ही की है, मुश्किलात में की है, तकलीफ़ों में की है, परेशानियों में की है, मगर मोहम्मद मकबूल साहब बहुत छोटे उम्र में एक बेहतरीन नात खान बन गए और मिली नगमा गाते हैं और इस्लामाबाद की रौनकों में मज़ीद रौनक का इजाफ़ा किया। इस मुर्शिद जो मॉल है गुलबर्ग ग्रीन मॉल, इसके सामने हमने बैठकर ये प्रोग्राम किया है। सर और मज़ीद आप अभी मुल्तान के बारे में भी कुछ सुनाएंगे या आप मुझे नात सुनाएंगे? जी आपको जैसा सही लगे। मुल्तान के बारे में आप मुझे क्या सुनाएंगे? मुल्तान के बारे में ये कि वहाँ सारे मतलब माशाल्लाह सराकी हैं। जी जी। वहाँ के भी अच्छे लोग हैं और जी, वहाँ की आपको पता है मशहूर सुगात वो सोन हलवा होता है। सोन हलवा। जो हम कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार मुल्तान से आए हो तो कोई ना कोई अपनी साथ कोई चीज़ ले आओ। जी जी। अक्सर दोस्त बाग होते हैं उनके पास ये स्पेशल चीज़ होती है मुल्तान का सोन हलवा। जी जी। या फिर होते हैं आम। जी जी। वो ले आए तो फिर कभी कभार दोस्तों को हम गिफ्ट भी करते हैं। सही। तो कभी कभार सोन हलवा उनको पार्सल भी करवा देते, कभी कभार उनके यहाँ भेज भी देते हैं। अच्छा मोहम्मद मकबूल साहब, आप मुल्तान के अलावा इस्लामाबाद के अलावा और कहाँ गए हो? जी इस्लामाबाद मुल्तान के अलावा हम मियाँ वाली भी गए हैं। जी जी। वहाँ बेशतर जाते रहते हैं। जी जी। फिर उसके अलावा लाहौर भी दोस्त। ये नात वगैरह के इवेंट वगैरह में जाते हो या और कोई मतलब वैसे जी घूमने? नात वगैरह की इवेंट में। अच्छा अच्छा। जी मियाँ वाली हो गया ये लाहौर हो नात या आपने किसी मदरसे में तालीम हासिल किया, ये नात आपने कैसे पढ़ना जो सही तरीका है उसके साथ कैसे सीखा है? जी शुरू से ना ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी क्लासें होती हैं स्कूल की, अपने गवर्नमेंट स्कूल हाई टनाट खानेवाल से जी जी। 30 टनाट से, तो वहाँ बचपन से शौक था। जी जी। मतलब कि असेंबली में आना, तिलावत करना। मतलब आपने उर्दू स्कूल में, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में नात पढ़ना शुरू जी जी किया? बिल्कुल ऐसे ही है। मदरसे में आप नहीं पढ़े? मदरसे में नहीं पढ़े। आज कितना तालीम हासिल किया है माशाल्लाह? मेरी माशाल्लाह मिडिल तक तालीम है अच्छा अच्छा। और 9-10 मेरी रह गई थी। जी जी। और जो कि दोस्त बाब है यहाँ कहते हैं माशाल्लाह इस तरह सेटल हो जाओ ना। जी जी। हम थोड़ा और बकायदा नजदीक हो जाओ ताकि आपको आप कैमरे में आ जाओ। हम बकायदा आपको ना यहाँ जी, जी। करवाएंगे, 9-10 भी करवाएंगे बकायदा आपको। इस्लामाबाद के लोग वाले कहते हैं। अच्छा मोहम्मद मकबूल साहब, इस दुनिया में आपको पता है जो सबसे ज़्यादा मिलीनियर बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लोग हैं, पता है आपको? तो ये अब तो मेरे ख्याल में डिग्रियों का दौर ही ख़त्म हो जी, गया ऐसे ही है। है। वो कैसे, अब इंटरनेट आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आपको ये डिग्रियों के बगैर बहुत कुछ, असल तो तालीम है मालूमात, इल्म का मतलब है मालूमात। तो मालूमात आपको आज बहुत बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। इसलिए डिग्रियों अगर लोग लेते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, तो ज़रूर हासिल करें। और जो इस तरह के हैं, जिस तरह डॉक्टर बनना है, सर्जरी करना है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो तो लाजमी सीखने पड़ते जी, हैं। ऐसे ही। बाकी जो है ना मालूमात वैसे तो आदमी को अच्छे खासे मिल जाते जी, हैं। ऐसे ही। मैं आपका मुस्तकबिल रोशन देख रहा हूँ। एक दिन आप अपने बच्चों पोतों में बात करेंगे कि एक बाबा मिला था हमें, उसने रिकॉर्डिंग भी की, हमें बात भी किया और उसने मुझे बताया है कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है और शानदार है और कमाल का है। और आप यकीन जाने जब ये सब चीज़ें आप हासिल कर लेंगे, जब आप दुनिया में कामयाब होंगे, तो याद ज़रूर करेंगे कि एक बुज़ुर्ग ने मेरा माथा देख के, मेरा शक्ल देख के कहा है कि वाकई आप बड़े आदमी, अजीम आदमी बनोगे। इंशाअल्लाह। मोहम्मद मकबूल साहब, और कुछ अच्छी बात कोई सुनानी है? और अच्छी बात ये बस लोगों को यही पैगाम है, जिस तरह हम आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। जी जी। और जिस तरह ये इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, जी जी। तो पाकिस्तानियों को यही पैगाम है कि अपने परचम की हिफाजत करें, अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें। जी जी। और मुल्क पाकिस्तान के साथ सरुखुजू के साथ रहें। ये ना देखें कि कौन क्या करे, चीज़ें कि आप अपने पे डिपेंड करें। सही बात। और सबके साथ नफरतें दिल से निकाल दें। क्या बात। अपनों के साथ मुखलिस रहें, दोस्तों के साथ मुखलिस, दोस्त बाप के साथ मुखलिस रहें, पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहें। आप तो बड़े उलमा इकराम इस तरह होते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप ना देखें, बड़ी बड़ी हुकूमतों को ना देखें। पहले अपने आप घर से शुरू करें, फिर उसके बाद अपने महल्ला, अपना गली, अपने बच्चों को लेके इस तरह अच्छी बातें करें उनके साथ। इतना उनको बनाएं कि वो काल इस तरह लोग पहचानें आपको कि खुद ब खुद रक्श करें लोग आप पे, और ख़ुद लोग आपको बुलाएं, स्टेज पे कहें आज ये हमारे इतना टाइम दें, आप कितना टाइम। जिस तरह ये चाचू जान आज मुझे मिले तो वो मुझे शक्ल देख के कहेंगे कि आप हमें टाइम दें। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने आप को इतना अच्छा संवारें, अपने आप को इतना अच्छा अप्रोच करें कि वो लोग आपको बाकायदा स्टेज पे बुलाएं,
لوگ باقاعدہ آپ کو نام سے پکاریں اور باقاعدہ آپ کو عزت و احترام دیں. زبردست بھائی. اس عمر میں ایسی باتیں کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس عمر میں کوئی اتنی اچھی باتیں کرے, ملک کے ساتھ وفاداری کا بات کرے اور ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ کتنے پیار کی باتیں کرے. مجھے تو یہ بہت اچھی لگیں. یہ اب اس کے ہم عمر کے حساب سے اور بھی زیادہ بڑی باتیں. محمد مقبول صاحب, مجھے اسلام آباد کی خوبصورتی, سرسبزہ اور ماحول مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے بھی بہت اچھا. بہت اچھا لگتا ہے نا. لوگ بھی انتہائی شاندار ہیں. آپ گھومیں پھریں, آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی. جی ایسے ہی ہے. اچھا, ابھی آپ سے درخواست ہے, ہمیں ایک نعت شریف آپ سنائیں گے. جی بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. یا شفیع امم للہ کر دو کرم, یا شفیع امم للہ کر دو کرم, شالا وسدار وے آقا سونا حرم, آپ کا سونا حرم, شالا وسدار وے آپ کا سونا حرم, آپ کا سونا حرم. منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں, لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں, دور ہو جائیں غم یا شہ محترم, شالا وسدار وے آپ کا سونا حرم, آپ کا سونا حرم. اور آپ کی چوکھٹ کے منگتے ہیں جائیں کہاں, اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں, اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں, ہم ہیں امید والے کرم ہو کرم, شالا وسدار وے آپ کا سونا حرم, آپ کا سونا حرم. اور حاضری ہو نیازی کی دربار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, حاضری ہو طیبہ والیاں, طیبہ والیاں, حاضری ہو نیازی کی دربار میں, سونا زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, آتے جاتے رہیں آپ کی چوکھٹ پہ ہم, آتے جاتے رہیں آپ کی چوکھٹ پہ ہم, شالا وسدار وے آپ کا سونا حرم, آقا سونا حرم. سر بہت شکریہ, بہت مہربانی. ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اب ہم آپ سے ایک 14 اگست کے سلسلے میں, آزادی کے سلسلے میں ہم آپ سے ایک
मिली नगमा भी सुनेंगे और आप हमें मिली नगमा भी सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद अहमद साहब, मकबूल अहमद साहब। मकबूल अहमद साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें 14 अगस्त आज़ादी के जिस हवाले से आप हमें एक मिली नगमा भी सुनाएं। जी, मिली नगमा के जो अंदाज़ हैं वो चलो ये सोचें हम आज मिल गए, इसमें जो अल्फाज हैं वो अगर इसको हम तराशें, इस पर गौर करें तो बहुत ही ऐसे अच्छे अल्फाज मिलते हैं। जी जी। अगर इस पर अमल करेंगे तो ये इंशाल्लाह नफ़रत बीमारी दूर रह जाएगी और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत भी हो जाएगी, आपस में मोहब्बत भाईचारा वो भी हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर इस कलाम को आप बाकायदा गौर व फिक्र के साथ सुने और अपने आप को तराश के सुने तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, गई रुतों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे, गई रुतों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे। दिया है क्या इस वतन को हमने, ये आज खुद से जवाब मांगे। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं, वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फ़रोग़ देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया, आपके बॉस का भी शुक्रिया। उससे हमने इजाज़त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो इतना टाइम हमें दिया है उस टाइम का आपसे हिसाब ना लें। इंशाल्लाह मुलाकातें अब होते रहेंगे, हम अभी आपका जान नहीं छोड़ते। इतने अच्छे अच्छे लोग जब हमें तलाश ही रहता है, इतने अच्छे लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपना नाम, मुकम्मल नाम और मुल्तान शरीफ का नाम दोबारा ले लें। जी, मेरा नाम मोहम्मद मकबूल अहमद है और मैं काफ़ी टाइम से जो बचपन से शौक़ चलता आ रहा है नात ख़्वानी का, मेरे नगमे का, और मेरे जो शुरू से उस्ताद हैं, उस्ताद ज़ैद साहब हेड मास्टर भी हैं और वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, हम एक साथ पढ़ते भी रहे हैं और मैं भी उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक मुझे एक मकाम पे पहुँचाया है। और जो भी उस्ताद मेरे साथ अटैच में रहे हैं उन सब का शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और यहाँ काम करता हूँ और जो भी यहाँ की फेस्टिवलिटी होती हैं, जिस तरह कौंसल होगी, यूनिक कौंसल होगी और भी बेस पे जो कंपटीशन होते हैं, तो मैं यहाँ पे गया हूँ
تو انہوں نے بہت ہی مجھے اچھا میرے ساتھ اسلام دعا کی اور باقاعدہ میرا نام سب کو اچیومنٹ کی، اور انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے مقبول. اور اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں انکل کا کہ انہوں نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل پہ اتنا ایکسپریس کیا کہ آپ باقاعدہ بیٹھیں بیٹا میرے ساتھ، اور باقاعدہ اس کی محبت ہے کہ اس نے بندہ نہ چیز کو ایک موقع دیا یوٹیوب پہ جانے کا. بس آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. اور میرا جو اپنا علاقہ ملتان شریف کا ہے، میٹھی زبان، ہم سرائکی لوگ ہیں، ویسے ہماری جو زبان ہے وہ بیسیکلی سرائکی ہے، سرائکی میں ہم بات کرتے ہیں. بس آپ لوگوں سے دعا اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. پاکستان آئندہ باد.